Namaskara Karnataka. Welcome all of you to Vedantu Karnataka. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? So ಇವತ್ತು ನಾವು 3 marks question ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ first PUC ಇದು. So please let me know if I'm audible, visible, ಎಲ್ಲ perfect ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ please let me know in the chats quickly and then we can directly start the class. Okay? Welcome all of you to Vedantu Karnataka. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? 10 times I can hear myself. So ಇವತ್ತು ನಾವು 3 marks question ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ first PUC ಇದು. So please let yes, perfect. I'm audible, visible, everything is perfectly awesome. Okay, yes, start Marana students. Yes, please let me know if you can hear me, see me. Okay, attendance mark ಮಾಡಿ important questions start ಮಾಡೋಣ. Okay, ಈ questions ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ question bank ಇಂದ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. That means 2024 question bank ಇಂದ. With that, we have also added some, like, some questions from FA1, like continuous repeat agiro question type ella ide. So you can, blindly trust this video and you can study from this video. But again, don't just focus on most important questions. See, your exam is not just about important questions. Alla. Your exam preparation should be such a way that if you're preparing for any competitive exam, ಈ ಓದೋದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರಬೇಡಿ. ಯು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ಕೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. Then I will do animal kingdom. Then I will do structural organization. So ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, what to tell? Kai. Okay, so it is my branch. Okay, so I'll do biological classification, animal kingdom and structural organization. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಬಸವ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಲ್. I think some of you have cell, some of you don't have. Anatomy, morphology ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 12th ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ಕೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಕೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ಕೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಕೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರ್ಕೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. So I want all of you who are in the class to put a fire emoji in the chat box. Okay, come on. Don't be lazy students. Come on, we are teacher and students. Okay, ಆ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ you should tell yes ma'am, hi ma'am, good evening ma'am, good afternoon ma'am. ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. So look here, Archaebacteria are classified into 3 main categories based on their habitat and the metabolic activities. Habitat andre eno, where they are exactly in. Okay, now my character, my habitat, my food habits is depending on where I am. Now I am in Bangalore, so I eat a lot of junk food. I eat a lot of outside cafe food. That is because here everywhere it is surrounded by cafes, alva. Ivaga I eat a lot of biryani because everywhere there is a biryani place. Andre my habitat, depending on where I am, what is happening, I will change according to that, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ types ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, first we have methanogens. Methanogens ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Methane producing ones. Okay, where these people are going to be present ma'am? ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cow, cattle ಅಲ್ವಾ? In the ruminant animals, ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, found in anaerobic environments like marshes. They will be found in marshy lands and in guts of ruminant animals. Students, how many of you have seen ಹಸು ಎಲ್ಲ, like cow, once it eats, it does not chew there. ಅದಾಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಚೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಕೌ ಈಟಿಂಗ್, ಕೌ ಚೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್? ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಕೌ ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆ, like let's say grazing, if the cow is let for grazing, it will fast eat all the grass possible. But later it will sit in a place, ಆರಾಮ್ಸೆ it will sit in a place. ಅದಾಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? No ma'am, I've never seen a cow. Now only I came from space. Okay, so guts of ruminants, so they produce methane. So ಈ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಹರಿ ನಾರಾಯಣಿ, Tipesh Nirupadi. Okay, what complicated names you have. Okay, Basavaraj Sir also is there. Very nice.
halophils thrive in extreme salty environment. Okay, halophils andre extreme salty environment they are going to survive. Extreme salty environment. Okay, so halophils banbitu extreme salty environment. Thermoacidophils, thermo andre heat, acido andre acid. So thermoacidophils andre eno, live in hot acidic environment like hot springs. Clear to all of you? So 3 types of Archaebacteria we have. First one is called as halophils, and the methanogens and thermoacidophils. Methanogens banbitu methane releasing bacteria which are present in the gut of the ruminant animal. Adamele en barado, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೋಫಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಸ್, ಹಾಯ್ ಜರುಷಾ. Okay, now next one, write a note on cyanobacteria. Okay, write a note on cyanobacteria. Ivaga cyanobacteria students, it is going to come under whom? It is coming under eubacteria. What is eubacteria? Eubacteria means true bacteria alva. Eubacteria means true bacteria. So cyanobacteria is coming under true bacteria. On the other side, Archaebacteria dalli cell wall ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಮೈ ಅದರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವಿನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈವ್, ವೆನ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಾಯ್, ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಸೋ ನೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳಿ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ just to tell us hi. Okay, yes, very nice. Okay, quickly smash the like button also. Let's mark our attendance as well. Okay, now look here. What is cyano? Cyano means it's a color, blue. Okay, so it is also known as blue-green algae. Cyanobacteria are photosynthetic prokaryotes. What is photosynthetic prokaryotes? That means they do photosynthesis. Okay, they require light. In the presence of light they can make their own food. Okay, they contain chlorophyll. Ide reason inda our photosynthesis madakagadu, because if they are able to do photosynthesis they need to have the pigment, they need to have the chlorophyll. Okay, clear to all of you? They need to have the chlorophyll. If they don't have the chlorophyll they will not be able to perform this process. Okay, and they perform oxygenic photosynthesis. So you can just remember photosynthesis found in freshwater, marine and moist soil. Some form colonies, tumba important. Some form colonies, some are filamentous, and many of them have specialized cells which are called as what? Which are called as heterocyst. This students, they are nitrogen fixing. Okay, they are nitrogen fixing. Clear to all of you? Yes or no? So some form colonies or filaments, and many of them have heterocysts. Heterocysts are special cells that do nitrogen fixation. Tumba important to remember. Okay, so some of them form single ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲನೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಜೆಲಾಟಿನಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೊಸ್ಟಾಕ್, ಅನಬಿನಾ, ಆಸಿಲಟೋರಿಯಾ. ಆಸಿಲಟೋರಿಯಾಗೆ ಹೆಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೊಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅನಬಿನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ದ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ನೊಸ್ಟಾಕ್, ಅನಬಿನಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸಿಲಟೋರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Okay, next question. How do bacteria reproduce? How do bacteria reproduce? Good evening, dear. Good evening. So bacteria reproduce asexually. Okay, asexually, primarily with the help of binary fission, budding, spore formation. Okay, more ways in the ಅವರು ಇದು asexual reproduction ಮಾಡ್ತಾರೆ. First one, students, binary fission ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Common method, the cell divides into two identical halves. Okay, one cell will be there, that cell will divide into two identical halves, that will lead to the formation that is called as binary fission. Adamele eno budding andre en students ee tara irutte. From here one small bud will grow, later this will dissociate from the parent cell and continue to grow separately. Okay, adamele spore
ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೌ when the condition becomes favorable they will burst open, the spores will scatter and the germination can happen. So under unfavorable conditions some bacteria form endospores for survival. Endospores andre endo means inside, so spores. Okay, so endo means inside. Endo means inside, so inside the spores will be formed. Done. All of you are understanding? Yes. Okay, quickly mark your attendance. Okay, we have to have more likes. Okay, now a sexual reproduction also happens, but sexual reproduction bandu nim textbook alli ಕೊಟ್ಟಿರೋದು only transformation. Okay, only transformation, but technically transduction and conjugation happen. Transformation andre ಏನು ಮ್ಯಾಮ್, molecular basis of inheritance class 12th alvi next year you are going to study something called as Griffith's experiment. ಆ Griffith's experiment ಅಲ್ಲಿ something called as naked DNA ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೇಕೆಡ್ DNA ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ದೇ ಡೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ asexual reproduction happens by binary fission, budding, spore formation. Sexual reproduction happens by one method which is called as transformation. Done? Clear? No problem. Okay, now comparative account of kingdom Monera and kingdom Protista. What is the comparative anatomy of? So il main difference ಏನಂದ್ರೆ prokaryotes ಗೆ proper nuclear membrane ಇರಲ್ಲ, eukaryotes ಗೆ proper nuclear membrane ಇರುತ್ತೆ. Done. Clear to all of you? Understood? Lag ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I think 1 minute lag ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 second. I think there is a lag. ನಿಮಗೂ ಇದೆಯಾ ಲ್ಯಾಗು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. 1 second. Internet is fine. Okay, it's fine. Lag ಇತ್ತಲ್ಲ? I think there was a few minutes of lag. Now it's fine? Okay na? I think now it's fine. Right? Iವಾಗ fine. Okay alva? Okay, done. Okay, so comparative account of kingdom Monera and kingdom Protista ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. kingdom Monera ದಲ್ಲಿ prokaryotes ಇತ್ತು, Protista ದಲ್ಲಿ eukaryotes ಇತ್ತು. unicellular. Now prokaryotes means students they do not have a proper nuclear membrane. Eukaryotes means they have a proper nuclear membrane. Clear to all of you? ಈಗ difference ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So look here students. In prokaryotes, okay, in Monera, sorry, prokaryotic, that is no membrane bound organelles. Andre our organelles seriyagiಲ್ಲ, no membrane bound organelles were there. Okay, all this endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, all this was not present here. Here if you see eukaryotes, they have nucleus and they have organelles. Illu one structure irutte, okay, one nucleoid will be there, but proper nucleus ತರ ಇರಲ್ಲ. Nuclear membrane will not be there. Clear? Okay, now look here. Cell wall present in most made up of peptidoglycan. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಓಕೆ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ನೌ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್, absent in others, and we see that they have cellulosic plates, they have silica made plates, they have pellicle, protein rich layer. So other different types of cell walls are present. So in Protista some have cell wall, some do not have cell wall. Clear? These are the differences that you can write. Body organization unicellular only. In here mostly unicellular, some are colonial forms. Okay, some are colonial forms. So this is the three differences that you can write. Clear to all of you? Yes or no? Artha aita? Next one. Structure of fungal body. The fungal body consists of thread-like structure. What is that thread-like structure called as? Hyphae. What is that thread-like structure called as, students? Hyphae. Hyphae andre that thread-like structure which makes the fungal component, the entire fungal structure. Okay, so hyphae. Okay. 1 second. Yes.
Manoj, you can see me on the other channel, dear. Don't worry. Okay, you can see me on the other channel. Okay, so you'll notice, students, a network of hyphae forms mycelium. Okay, mycelium. So this hyphae is a thread-like structure. This thread-like structure na itara on network alli irutte. Okay, like this one network will be there. This network is called as mycelium. Okay, now which is the vegetative part. Hyphae may be hyphae dali ಎರಡು type hyphae ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಹೈಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೇಟ್. ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಫೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಫೆ. ಈ ಹೈಫೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. 90 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೆಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ they are going to have this cross walls. Okay, with the cross walls. Cenocytic andre cenocytic illa andre aseptate andre avrige ee tara cross wall iralla. They'll just be like this. So adike we call them without cross wall and they are multinucleated. Without cross walls and they are multinucleated. Fungi lacks chlorophyll and have chitin in their cell wall. Clear? Fungi does not have chlorophyll. They are heterotrophic animals and they have chitin in their cell wall. Clear? So this is the structure of fungal body. You write about hyphae. Adamele mycelium ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. Hyphae ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು network, thread. ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸೆಪ್ಟೇಟ್. ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟಾ ತರ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಸೆಪ್ಟಾ ತರ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Yes students, physics class irutte, Sunday irutte physics class. Okay, nale chemistry, adamel physics class, Sunday physics class irutte. Okay, now look here, explain the sexual cycle of fungi. The sexual cycle of in fungi involves 3 main steps. First ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು plasmogamy. Plasmogamy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Protoplasm fusion ಆಗಿರುವ ಮೆಥಡ್. Okay, yes, so fusion of cytoplasm ಅಂತ ಅಲ್ಲ, protoplasm ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, more appropriate. Protoplasm from 2 parent cells. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು karyogamy. Karyo word ಬಂದ್ರೇನು automatically you should understand it is about nuclei. So fusion of nuclei is called as karyogamy. Clear? Adamele students, meiosis will happen, that is reduction division to produce haploid spores. So these are the 3 sexual phases that is going to happen. Now understand that these spores will germinate to form new mycelia. Sexual reproduction varies across the fungal group. Ivaga zycomycetes illandre phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes alli. Ascomycetes alli we speak about ascocarp, ascospores. Basidiomycetes alli we speak about basidiospores, basidiocarp. Correct alva? So sexual phases alli spore formation alli ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ events of sexual cycle ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ, ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋ protoplasm PP ಅಂತ. Plasmogamy ಅಂದ್ರೆ fusion of the protoplasm, cytoplasm and the entire organelles. Okay, component. Then adamele eno nucleus. Karyogamy ಅಂದ್ರೆ fusion of nucleus. Okay, adamele enirutte? Adamele you have meiosis, that is zygote meiosis, where reduction division will happen to form the spores. Clear to all of you? Hello Ashwati. Yes, okay. MVSAT. Okay Chini, we will do that. Okay, next one. Define the 3 groups of animals based on their body cavity. So next chapter ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು animal kingdom. So main categories ಏನು students? Acoelomate, coelomate and pseudocoelomate. 3 categories ಇರೋದು. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, animals are classified on the basis of presence and absence of a cavity. ಈ cavity ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? It's a cavity which is present between the body wall, okay, and the gut wall. Okay, body wall and the gut wall. Correct alva? So we have 3 categories. What are that? Acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. So acoelomate ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, okay, I'm not stuck, no? Yeah. Acoelomate means no body cavity between the body wall and the gut wall. Okay, example ಏನು? platyhelminths. So pseudocoelomate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Pseudo ಅಂದ್ರೆ false. Pseudocoelomate ಅಂದ್ರೆ body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm is in the form of scattered pouches. Okay, mesoderm is in the form of scattered pouches. Clear? Now
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್ಗೆ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾ ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವ್ಯೂಚುರೇರಿಯಾ, ಎ ಫಾರ್ ಆನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ, ಎ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾವು coelomates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೂ coelom that is lined by mesoderm. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ mesoderm ಇಂದ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ coelomate. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Annelida to chordata. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ Annelida to chordata or you can write Annelida, Arthropoda, chordata. Clear to all of you? Yes or no? Okay, next one. Mention the functions of choanocytes, nematocyst, statocyst. Looking at this word, you will be like, huh, ma'am, nam textbook alli idya idella. Yes, students, nim textbook alli ide. Okay, choanocytes, nematocyst, matte statocyst. Illi nodi, choanocytes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು porifera kingdom ಅಲ್ಲಿ, all of you know there is a water canal system. Yes or no, there is a water canal system. Sponges ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಈ sponges ಒಳಗಡೆ students, if the water and everything is entering, there is a proper word as choanocytes. The squamous cells are called as what? Choanocytes. So choanocytes are flagellated cells in the sponges, create water currents and help in food capture. Tumba important. Ma'am, help enu ma'am, what is the use of these cells andre? These cells ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಗೆ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೂವ್ ಆ ತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಡನ್ 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 ಡನ್. Next one, nematocyst. Next one is nematocyst, found in cnidarians. Cnidarians ಅಂದ್ರೆ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ. ನಿಡೇರಿಯಾ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ. ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ನೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಮ್? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ cnidarians or else called as coelenterata. Coelenterata. Okay, coelenterata. Example, hydra. Contains stinking structures for defense, prey capture. Also in your NCERT they have mentioned about anchorage. Anchorage andre students for holding. Okay, for holding. So what are they helping? Are you all understanding? So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾದಲ್ಲಿ. ನಿಡೇರಿಯಾ, ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಚ್, ದೇ ಟಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಟಚ್ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ. ಆ ಬಾರ್ಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಂಕ್ ದ ಪ್ರೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So that is why it is called a stinking capsule. So the stinking capsule is used for what? First is for defense. I want to protect myself. So defense ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್, ನಿಮಗೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಯುಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಯರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಆ ಥರನೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನಿ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ನಿಡೇರಿಯಾ containing nematocyst. Okay, so this is actually the stinking cell. This is the stinking cell. Correct. So it is going to help for what students? Defense. Again same thing ಬರಿಬೇಕು. ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ
let's take students jellyfish. Okay, jellyfish. Chikku jellyfish draw madana. Assume ಮಾಡಿ jellyfish. Okay, ಈ jellyfish tentacles ಅಲ್ಲಿ, okay, ಈ jellyfish tentacles ಅಲ್ಲಿ Cnidoblast cells present ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ Cnidoblast cell ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ cells present ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear to all of you? So they are going to capture the prey, anchorage of the organism to the surface. Clear to all of you? Next one, what is metagenesis? Okay, and mention the form with an example. Metagenesis andre eno alternation of generation. Metagenesis in simple word is called as alternation of generation. Alternation of generation. Okay, now nodi, metagenesis is alternation between what? Between asexual and sexual phases in life cycle of an organism. Seen in again Cnidarian coelenterata dalli polyp matte medusa form ಬಗ್ಗೆ we all know, no? So what is polyp, what is medusa? So polyp is an attached cylindrical form. Example, hydra. Medusa ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು free swimming. Okay, umbrella shape structure. So between these two people, they are doing alternation of generation. That is what here they are talking about. So seen in Cnidarians like Obelia, okay, polyp asexually produces medusa, medusa sexually produces the gamete. Clear to all of you? Understood? So polyp is this, okay, hydra. Okay, polyp is this. Okay, full nan draw ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but this is polyp and this is the medusa. Okay, this is the medusa. So polyp will form medusa, young ma'am, asexually. Okay, medusa ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು polyp ನ sexually form ಮಾಡ್ತಾರೆ with the help of gametes. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ, ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ, Malpighian tubules and comb plates. So animal kingdom ಇಂದ ಈ ತರ questions expect ಮಾಡ್ಬೋದು. Nephridia ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ excretory organs in Annelida. Removes excretory organs ಅಂದ್ರೆ what does it do? It will remove the nitrogenous waste and maintain osmoregulation. So ಅದೇ ತರ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ removes nitrogenous waste and maintains osmoregulation. ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿನೂ ಸಹ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ. excretory waste ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ osmoregulation ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಸ್ಮೋಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನಾವು Malpighian tubules, again excretory structure in insects. Okay, andre this is coming in arthropoda. Okay, this is coming in arthropoda. Adunnu same thing they will do students, removes waste and balances, does osmoregulation. So idanna same copy paste madbidi. Next one bitu comb plates. Comb plates is a specialized character in only one person. Who is that? Can anyone tell me in the chat box? Okay, tell me quickly. Tell me. Ctenophora. So it is found in Ctenophora. Help in locomotion using cilia arranged in rows. Okay, so comb plates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು comb plates ಇರುತ್ತೆ? Ctenophora there are 8 ciliated comb plates. 8 ciliated comb plates. ಈ 8 ciliated comb plates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it helps for movement, locomotion. So ಆ ತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is going to be comb plates example. Okay, so Nephridia, excretory organ, they do excretion plus osmoregulation. Again Malpighian tubules ಸಹ same function, osmoregulation ಮತ್ತೆ excretion. And comb plates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು helps for movement. Okay, sorry, not for osmoregulation, movement, because they have cilia. Now what happens in the duodenum of frog? Structural organization chapter ಅಲ್ಲಿ frog ಮಾತ್ರ ನಿಮಗಿರೋದೆ. ನೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ frog ಮತ್ತೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ,
So duodenum is the first part, tumba important. Duodenum is the first part of the small intestine in frog. Okay, small intestine in frog. Clear? Okay, now it receives, okay, tumba important, listen to me carefully. It receives bile from where? From the liver. With the help of whom? With the help of gallbladder. So imagine madi, liver makes bile. But adanna directly duodenum ge kodala. This bile will be stored in gallbladder, and then the gallbladder will give it to the duodenum. Clear to all of you? That aita? Okay. So liver bile na madbittu, ಆ ಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡ್ನಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಆ ಜ್ಯೂಸು ಕೂಡ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಡಿಯೋಡ್ನಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? It will reach the duodenum. So it receives bile from the liver via the gallbladder and pancreatic juice from the pancreas. Enzyme present in the pancreatic juice. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, ಮುಂಚೆ digestion chapter ಇತ್ತು, so ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ you wanted it, but then yeah. So pancreatic juice digest carbohydrates, proteins and fats. So what they will do? Pancreatic juice would digest, but actually first one with bile. Bile is the one that will emulsify the fat. Okay, bile juice ilva students, bile will do the job of emulsifying the fat. Emulsifying fat. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಬೈಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ. ಸೊ ಬೈಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಸ್ ಓ ನೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Is there anyone who did not understand? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಅದು ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಾಗ್ ಬೈ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 2.5 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು 1.5x 2x ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಯೋಡ್ನಮ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್. ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿವರ್. Now, our bile ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು directly duodenum ಹೋಗಲ್ಲ. It will be stored in the gallbladder. Gallbladder will decide when to give it to the duodenum. Now, pancreatic juice from the pancreas also will come. Now, pancreatic juice ಬಂದು carbohydrate and protein ನ break down ಮಾಡಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ತಾರೆ. And ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಇಮಲ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ we'll use the function of bile. Okay, clear to all of you? Now, next one. Explain the different types of respiration in frog. So, students, frog alli tumba type of respiration ide because frogs are very, very lazy. Avaru summer time alli extreme sleep they will go. That is, what is extreme sleep? That means they will go for rest, which is called as estivation. And winter time alli they go for hibernation. ಈ ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. Ma'am, will they die, ma'am? Illa. They will use their skin for respiration. So, frogs use their skin for respiration. ಅದಕ್ಕೆ frog skin ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೈಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಮಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ? So that the air absorption can happen. If they are very rough with no pores, with no openings, then obviously respiration cannot happen. So, first type of respiration ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cutaneous respiration. ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ cutaneous respiration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So, through moist skin, mainly in water, also during hibernation and estivation. Estivation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು summer sleep. Estivation ಏನು students? Summer sleep. So you will be thinking now, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು if I was born as a frog ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ವಿಂಟರಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕೋ ಫ್ಯಾರೆಂಜಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೋ ಫ್ಯಾರೆಂಜಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವೆನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬಕ್ಕೋ ಫ್ಯಾರೆಂಜಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಲ್ಮಿನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಲಂಗ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಲ್ಮಿನರಿ ವರ್ಡ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಮಿನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಲ್ಮಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಪಲ್ಮಿನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲಂಗ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. Okay, when they are active on land. So frogs respire with the help of 3 types of respiration. First one ಏನು? ಸ್ಕಿನ್, ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ, ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ when they are on land with the help of buccal cavity they respire, that is called as buccopharyngeal respiration. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದಾನು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ when they are on land, which is called as pulmonary respiration. Is this clear? Can I get a thumbs up in the chat box? Come on, all the students who are watching us live, put a thumbs up in the chat box. Yes. Done. Done. Okay. Enumerate the frog blood. Andre explain ಮಾಡಿ frog blood ಬಗ್ಗೆ. Okay, that's all. So enumerate word ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ question paper ಅಲ್ಲಿ, because ಎಲ್ಲ question bank ಅಲ್ಲೂ ಈ word is present. Okay. So enumerate ಅಂದ್ರೆ explain about the components of the frog blood. First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು students, plasma. Plasma is what? Liquid portion containing water, proteins, salts and nutrients. Nam plasma dal kuda 90 to 92% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೇ, water. Okay, rest ಒಂದು 6 to 8% proteins ಇರುತ್ತೆ, 2 to 3% minerals ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ containing water, proteins, salts and nutrients. Okay, next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್. ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, RCB ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, RBC ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, red blood cells. Okay, other word is erythrocytes. They are nucleated. Nam RBC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು nucleated ಆಗಿರುತ್ತೆ. nucleated ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ they are nucleated. Okay, oval shaped, carries hemoglobin. Okay, carries hemoglobin. Next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು WBC. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. WBC ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBC ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, thrombocytes or else platelets, these are nucleated but they are not actually true cells, not true cells. Okay, so ee word anna spindle shaped, help in blood clotting. Idu tumba important. Okay, they help in blood clotting. Clear to all of you? Artha aita? Understood? Understood. So enumerate the frog blood andre first plasma, liquid portion adu, mainly water will be there, with that minerals and nutrients will be there. Okay, proteins also will be there. Then comes RBC yavaglu carries hemoglobin. WBC helps in immunity. Amele platelets ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು coagulation of the blood. Clear? Coagulation of the blood. Done? ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. Next one, write a note on endocrine system of frog. Okay, write a note of endocrine system of frog. The frog endocrine systems are of ductless glands. First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು pituitary gland. ನಮ್ದು ಇದು frogದು ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮೇ ಇರೋದು.
ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ವೇದಾಂತು ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಥರನೇ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್. ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಾ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ನ, ಲಾರ್ವಾ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡೋ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ, ಆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ, ತುಪ್ಪಿ ಥರ ಇರೋದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೈಟ್, F3 Fs. ಓಕೆ, ಫಿಯರ್, ಫ್ಲೈಟ್, ಫೈಟ್. ಈ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕಾಗನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಗೊನಾಡ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಗೆಮೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಗೆಮೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ದೆನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, then we have gonads, testis and ovary which forms the gametes. Adrenal gland, stress hormone. Okay, ಅಷ್ಟೇ. Next one, explain the neural system or the nervous system of frog. Central nervous system, okay, CNS. CNS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ CNS. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 ಬ್ರೈನ್. 4 ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಲೈಕ್ NCERT ಲೈನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. Olfactory lobes, cerebellum and diencephalon. Okay, diencephalon. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆರಿಬೆಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲೊಂಗೇಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, 2 ವೀಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? ದ ವೇಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ ಥರನೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ದ center place. That nerves will all come under peripheral nervous system. So central nervous system, we have brain and spinal cord. Brain is further divided into 4 brain, hind brain, mid brain. Okay, 4 brain ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? your cerebrum, your diencephalon as well as your olfactory lobes. Okay, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲೊಂಗೇಟಾ. Coming to the next part, peripheral nervous system. Peripheral nervous system ಅಂದ್ರೆ 10 pairs of cranial nerves and spinal nerves will be present. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ನರ್ವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್, ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ cranial nerves and spinal nerves, 10 pairs of each. Okay, then we have last one, autonomic nervous system. Controls involuntary functions like heart rate, respiration, digestion. Heart rate, respiration, digestion. Clear? Understood or not? Understood or not? Understood or did not understand? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
Describe the hepatic portal system in frog. ಯಾವಾಗಲೂ hepatic word ನ liver ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ, hepatic liver ಜೊತೆ. Hepatic portal system is a network of veins that collects blood from the digestive organ, stomach, intestine and carries it to the liver. So the hepatic portal system andre eno, network of veins that collect blood. Yellinda blood is going to be collected from the intestine and it will be carried where? Carried into the liver. So it is a connection between the liver and the intestine. ಆ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. Next, blood is filtered and nutrients are processed in the liver before entering the systemic circulation. Systemic circulation ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಲಿವರಲ್ಲಿ let's say from the liver only it will be processed. After that it will directly go for systemic circulation. Andre pulmonary circulation ide, systemic circulation ide alva. So if it has to go to any other body parts, from here it will start going. Clear? Now next one, explain the sensory systems of frog. Okay, olfactory organs, that is smell detection. Yavaglu olfactory word bandre you should understand it is something to do with your smell. Olfactory organs, smell. Okay, eyes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು obviously vision. Okay, sense organs ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then we have tympanum. Students ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ನೋಡಿ piercing ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್, instead of that ear, no, they have here tympanum, hearing and balance. Adamele taste buds obviously located in the mouth, skin receptors for touch, temperature and chemical stimuli. So skin, olfactory organs, eyes, tympanum, taste buds. These are the sensory organs that are going to be present. Clear to all of you? Yes or no? Sensory organs that are going to be present. So olfactory organs, again smell. Okay, eyes, vision. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಫ್ರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಮ್ರೇನ್ಗೆ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ tympanum, hearing and balance, taste buds located in the mouth, skin receptors for touch, temperature and chemical stimuli. Clear to all of you? Done? Understood? ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಜನರಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ನಾವು Basavara sir will join. Before that I wanted to tell all of you about MVSAT. I know most of you want to know about the syllabus and ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ, ಲೈಕ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ ಸೊ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ 4th or 5th. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ JEE and NEET ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ MVSAT ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ 2.5 lakhs to 3 lakhs ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. So you will be able to do that. You will get your all India rank. Upon that you will get 100% scholarship on all Vedantu courses. Imagine ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ you can write this scholarship exam and get maximum scholarship. Okay, I'm not telling you 100%, maybe you will get 60-70% depending on your marks. So at least ashtu 60-70% is a bigger amount. Okay, then students, you will also get 150 rupees worth of scholarship and 2 crores worth cash prizes and prize. iPhone, PS5, drone, laptops, iPads, idella MVSAT exam ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Upon that you can also get one-on-one counseling if you're just attempting. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ
ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸೆಂಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ದೀಕ್ಷಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ JP Nagar Vedantu Center. Okay, I'll just call Basavaraj Sir ಈ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರನ್. So hello students, namaskara, welcome to Vedantu Karnataka students. Ellarigu namaskara students, namaskara students, namaskara ellarigu kuda. Once again students, quickly let me know the chat students if I am audible and visible to all of you students. Quickly bega ellaru kuda onsati comment section alli. Students, quickly let me know in the chat right now if I am perfectly audible and visible to all of you students. Hello ellarigu namaskara. Hello students, hello. So Gopika ma'am nimge starting few chapters important 3 mark question discuss madidare. So that is already done. Now next we'll be focusing on the remaining chapters. So yadappa students, we'll be focusing on the living world, tumba easy chapter, plant kingdom, adadmele morphology, anatomy, cell the unit of life ಮತ್ತೆ biomolecules. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 mark questions ನ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ ಈಗ ಬೇಗ. Now first question on the board students, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ binomial nomenclature. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. they can add one more question to it. Can anyone in the chat tell me who is the scientist who gave the binomial nomenclature? Binomial nomenclature na ya scientist kotidu? Okay students, can anyone tell me? Hello, anyone? Who is the scientist students? Who is the scientist who gave the binomial nomenclature? Bega students, bega. So binomial nomenclature was given by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus gave the binomial nomenclature. Iga bi andre enu? The meaning of bi andre enu? Bi andre two. Bi andre enu two. Nomenclature andre name. So ಒಂದು animal ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ I'll take the example here of Mangifera indica. ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಕಲಿದ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು Mangifera indica. Now first of all students, ಈ Mangifera indica ಇದೆಯಲ್ಲ, can anyone tell me which is the plant here? ಇದು ನಿಮ್ದು ಆಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿನ, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪಲ್, ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? What is Mangifera indica? Anyone students? Mangifera indica is your ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಜೀನಸ್. ಏನದು? ಜೀನಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಏನಿದು? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದು genus. Now students, all of you can notice here very clearly, genus is starting with the capital letter. First one, can you see students? Capital letter. This one is capital letter. Adadmele the species first is small letter. So one the capital, one the small. Ee tarana baribek exam allu kuda. When they ask you the example of mango plant kuda baradre 1 mark question keladre. Adadmele students, adadmele now ideniga this one students, ಈಗ this example here ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this example is typed. ಏನಿದು? ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನ ಬರದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನಿ ನೇಮ್, ಯಾವ್ದೇ ಒರಿಜಿನ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದೇ ಒರಿಜಿನ್ ಇರಲಿ,
the name has to be in Latin or Latinicized ಆಗಿರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, the biological names are generally in Latin, ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, and written in italics. So it is in Latin, ಬರ್ದಿರೋದು italics ಅಲ್ಲಿ. They are Latinicized or derived from the Latin irrespective of their origin ಎಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಇರಲಿ, doesn't matter, ಯಾವುದೇ origin doesn't matter, but it has to be written in Latin. ಅದೇ ರೂಲ್ ಇದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಎನಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರು, ಹೊಸ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಕಪ್ಪೆದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು, ಹೆಸರಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದಾ ಕಪ್ಪೆ ರಾಯ ಅಂತ? ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನೇಮ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. The first word in a biological name represents the genus. First word is genus, while the second component denotes the specific epithet or species. Second one. Now, both the words in biological name when handwritten are separately underlined. Tumba important too. Eradu scientific name na separate agi underline ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, the first genus is always capital and the small, this is a small letter. So all of these are called as what? Rules of binomial nomenclature. ನೆನಪಿರ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ? Will all of you remember this? Yes or no? Will all of you remember this? Perfect students, perfect. Next 3 mark ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. They can ask you the entire taxonomical categories ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ you might forget this, so there is a small trick here students. There is a small trick here. What is the small trick students? That is, keep pots clean or family gets sick. Keep pots clean or family gets sick. ಈ ತರ ನೆನಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Keep the pots clean, pot ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡಿ, or the family gets sick. That is kingdom, phylum or division. Phylum yavattu kuda it is in the case of animals, division is in the case of your plants, class, order, family, genus, species. E order, this is called as ascending order. Mele hogti nodi, mele hogta ide, that is called as ascending order. So tumba important idu. Okay na? Now idu bitre student they can next ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. more than that they cannot ask you anything in the living world. In living world ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ for 3 mark question they can ask you 3 different scientific names. Or they can ask you students, they can ask you 3 different scientific names ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. let's say ಟೈಗರ್ದು ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟಿಗ್ರಿಸ್, ಆತರ ಸುಲಾನಮ್ ಮೆಲಂಜಾನಿ, that is brinjal, ಸುಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಆತರ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಲೈಕೋಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ. ನೀವು ಕಲ್ತೀರಾ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೂರು ಇದೆ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, ಏಸೆಕ್ಸುವಲ್, ಸೆಕ್ಸುವಲ್, ಮೂರು ಕೂಡ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆ ನೋಡಿ, algae reproduces by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative methods, students, vegetative mode of reproduction occurs by fragmentation. ನೀವು ಕಲ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? in the case of your ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ಕಲ್ತಿಲ್ವಾ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ 2 ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is called as fragmentation. So fragmentation is seen in the case of algae. That is vegetative mode of reproduction. Adadmele students, adadmele asexual reproduction usually occurs through formation of spores, most commonly zoospores, which are motile zoospores. In the case of chlamydomonas ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, chlamydomonas we can find zoospore formation. So ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ asexual ಕೂಡ ಆಯ್ತು. The next one is called as vegetative mode of reproduction. ಈಗ vegetative mode of reproduction ಏನಿದೆ? There are 3 main types in in the case of sexual reproduction. 3 ಇದೆ sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? It is called as isogamy. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, isogamy,
anisogamy and oogamy. All three are different types of sexual reproduction. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, these are the three different types of sexual reproduction. ಏನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಗೇಮಿ. ನೋಡಿ, ಐಸೋಗೆಮಿದಲ್ಲಿ ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸೋ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಗ್ಯಾಮಿ, ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ಒಂದೊಂದರ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ದ ಟೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಊಗ್ಯಾಮಿ ಏನು? ಊಗ್ಯಾಮಿದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಊಗ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಗ್ ಲಾರ್ಜು, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಮೊಟೈಲ್. ಸೇಮ್ ಆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೌಮ್ಯ. ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿನಿ ಇವತ್ತು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ how are the algae classified based on the fusion of gametes? ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐಸೋ, ಅನೈಸೋ, ಊಗ್ಯಾಮಿ. ಈಗ ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಯೂರೋಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈರೋಗಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಮೊಟೈಲು ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಮೊಟೈಲು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನೈಸೋಗೆಮಿ, ಯುಡೋರಿನಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಊಗ್ಯಾಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 different types of your classification of gametes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಆರ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್? ಅದು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದ ಮೇನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ, ರೋಡೋಫೈಸಿ. ಏನೋ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಅಂಡ್ ರೋಡೋಫೈಸಿ. Chlorophyce is always red color, it's always green color. Pheophyce is always brown color, ಮತ್ತೆ rhodophyce is always red color. So green algae, brown algae, red algae. More types students. Green, brown, red. This entire classification is based on the pigment. ಈಗ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ they can pick one character and ask you a question. For example, they can ask you the different type of flagella present in 3 different things. Nodi, ide question. That is flagella number and structure. Nodi, in the case of green algae, usually the 2 flagella. In the case of green algae, usually the flagella is present at the apical, and it is equal. Nodi, this flagella is present at the apex. Tale miltre nodi. Flagella ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಪಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ. ನೀವೀಗ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲಾಜಿಲಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೋಡೋಫೈಸಿ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ಜನರಲಿ ದ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸರ್ ರೋಡೋಫೈಸಿಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ರೋಡೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲಾನೇ ಇಲ್ಲ. Now, what about pheophyce students? Pheophyce ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಪೇರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜುಲಾ is present on the sides. Flagella is present on the sides, but it is unequal. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, unequal flagella. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the 2 flagella of unequal length inserted laterally. ನೋಡಿ ಈ ತರ laterally ಇರುತ್ತೆ, unequal. So in the case of brown algae, ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ
ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ, ನೆನ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಸರಿನಾ. ನಾ ರೈಟ್ ಎನಿ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಕೋಸಾಂಥೇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಲಿ ಫೈಕೋ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಿಥ್ರೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಗೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ. ನಾವು ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೈರನೋಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು, ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್, ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಅದೇ ನೀವು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಕರಾಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರಾಜಿನ್, ರೈಟ್. ಆತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಪೈರನೋಯ್ಡ್ಸ್, mostly aquatic, found in both freshwater and marine. Now thallus forms various unicellular to colonial and filamentous algae. Unicellular ಏನು Chlamydomonas, colonial Volvox, filamentous Spirogyra. Done. Okay na. Flagella which present, flagella ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದರ flagella ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ನೀವೀಗ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈಕೋ ಎರಿಥ್ರಿನ್, ಸಾರಿ ಫ್ಯೂಕೋಸಾಂಥೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲಿನ್, ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಲ್ಜಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಜನರಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಮಾಸಸ್. ನಾವು ಮಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is something called as peat moss. ಕೇಳಿದ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Can anyone tell me what is the other name of peat moss? Try ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ? Can anyone try? What is the other name of peat moss? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, can anyone tell me in the chat? What is the other name of peat moss? ಬೇಗ. Anyone? Anyone? What is the other name of peat moss? Anyone? Yes? Sphagnum ಕೇಳಿದಿರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? Sphagnum. Sphagnum is also called as peat moss. ಈ peat moss ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? This peat moss can absorb moisture and hold the moisture. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ನ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ peat moss ನ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Okay, mosses initiate succession on the bare rock by breaking them and leading them to soil formation. Soil formation ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಯ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟೈನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಇದೆ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪೀಟ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿ? ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈಕಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈನಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈಕಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈನಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಬೇಡ, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 1 ಶಾಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ. ಆ 1 ಶಾಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿ? ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸ್ಪೋರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ 2 different types of spores. Example ಏನು? Selaginella and Salvinia. Selaginella and Salvinia can produce heterospory. ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಅ ವೈಟಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನು? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. Now students, now we come to morphology. Shall we start? All of you. Shall we start, students? Start ಮಾಡುವ?
Morphology of flowering plants. Yes. Start ಮಾಡದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Morphology start ಮಾಡದ? Yes, shall we start? Morphology. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್, ಡಿಫೈನ್ ದಾಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆಂಕರೇಜ್. ಎಲ್ಲಾ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗ. ಸೊ ಆಂಕರೇಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಬರಿಬೇಡಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? Now, mention the 3 regions of the taproot and their characteristic features. ಓ ಬಾಬಾ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನಿದು? ಥಿಂಬಲ್. ಥಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥಿಂಬಲ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ, ಬರಳ ಮೇಲೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಬರಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಂಬಲ್. ಸೊ ಥಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಆ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್, ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ RAM, ರಾಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಈ ರೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ RAM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಒಂದು ರೂಟ್ದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಈ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಚೂರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಟ ಆಡಲ್ಲ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಗಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡ? ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್, ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಗಡ್ಡ? ಬೇಗ, ಎನಿವನ್? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. Which region has the gadda? That is the region of maturation. Region of maturation has the beard here, root hair. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಮೀರಸ್? ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಪಿಪೆಟಾಲಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೆಟಲ್, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಪಿಫಿಲಸ್? ಎಪಿಫಿಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಪಿಫಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೆರಿಯಾ ಅಂತ, ಆರ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಸ್ಟೇಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಪಲ್, ಪೆರಿಯಾ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟರ್ ಟರ್ಮ್. ಮೊನೋಡಾಲ್ಫಸ್, ಡೈಅಡಾಲ್ಫಸ್, ಪಾಲಿಅಡಾಲ್ಫಸ್. ಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. ಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್. ಮೋನೋ ಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು, ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈ ಅಡಾಲ್ಫಸ್? ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈ? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈ ಇಸ್ ಟೂ. ಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಂಡಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬಂಡಲ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 9+1 ಬಂಡಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 9 ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಅಡಾಲ್ಫಸ್? ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ, ಅಡಾಲ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಲ್ಸ್, ಮೆನಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ರಸ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬದಲು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್? ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಪನ್ಡ್ ಓವರಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಪನ್ಡ್ ಓವರಿ. ಓವರಿ ರೈಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ? ಫ್ರೂಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್. ನಾವು ಈ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ರೈಪನ್ಡ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ನೋಡಿ ಇದು ಎಂಟರ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಡು, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ದು 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ದು ಇದು ಆಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ನಾವು, ದ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಅದು ಎಪಿಕಾರ್ಪ್. ಮಧ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಿರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ದ ಮಿಡಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೋನಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಸೊ 3 different layers ಆಫ್ ಎ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 types. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಬೇಗ. ಪಿನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್, ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಪಿನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪಿನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ there are multiple leaflets here, leaflets, and there's a common midrib here. The common midrib is called as rachis or rachis. Rachis na ಕರೀತೀವಿ. This rachis is attached to petiole, or petiole is attached to the node. This is the entire pinnately compound leaf. But ಅದೇ ನೀವು palmately compound leaf ನೋಡಿದ್ರೆ, palmately compound leaf ಅಲ್ಲಿ there is no rachis. Rachis ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ petiole ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. petiole ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. In the case of your palmately compound leaf ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲೀವ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ petiole ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, that is what is happening in the case of palmately compound leaf. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಒಂದ್ ಎಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆದಲ್ಲಿ there are multiple veins and veinlets in the case of a leaf. That is called as venation. Arrangement of veins and veinlets, venation. ಇದು ಏನು? ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತರ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as reticulate venation. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ವೇನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as parallel venation. Parallel venation in the case of monocot, reticulate venation in the case of dicot. ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೊಂದೇ ಲೀಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನೋಡಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ನೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೀಫ್. ಒಂದು ನೋಡಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನೋಡ್. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನೋಡ್. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೀಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫೈಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫೈಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಬಂತು. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇದೇನಿದು? ನೋಡ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 leaves ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 leaves. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as opposite phyllotaxy. ಈಗ ಆರಾಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೋಡ್ ಹಿಯರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 leaves? ಈ ತರ in the world format, that is called as world phyllotaxy.
ಏನಿದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೈಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಬಂತಲ್ಲ ಮೂರು, ಬಂತು ಮೂರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸತಿ, ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಪೋಗೈನಸ್, ಪೆರಿಗೈನಸ್, ಎಪಿಗೈನಸ್. ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಕೋತೀರಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now anatomy ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? anatomy they can ask you the structure of entire stomata. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ you should always make sure ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದೇನಿದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೋರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. Special type of epidermal cells are called as what? Subsidiary cells. Subsidiary epidermal cells. So ಇಲ್ಲಿ stomatal aperture, guard cells and subsidiary cells ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕೋಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಏನು ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ನೀರ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ತರ ನೀರ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಲೀಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೀಫ್ ಈ ತರ ಕರ್ಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೀಫ್ ಈ ತರ ಕರ್ಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಸೀನ್. ದ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ? ಈ ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್? ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? xylem phloem present in its own radii. own radial ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, own radii. xylem phloem. What is conjoint? conjoint ಅಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತೆ phloem ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ xylem and phloem is present together here in the same radii. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಲ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಲ್ ಇದೆ, xylem phloem ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, conjoint. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what is collateral? collateral ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ xylem is present towards the pith. ಇದು xylem ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿತ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆ xylem ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as collateral. ಆಮೇಲೆ then there is open and closed type. ಏನಪ್ಪಾ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಪನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ cambium is present. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. if cambium is absent it is closed. ಇಲ್ಲ ಅದು cambium absent, so closed. so ಈ cambium ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? this cambium will help in secondary growth. so it is found only in the case of dicot stem ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ನೇಮ್ ದ 3 different layers ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ envelope of a bacterial cell. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂರ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಮೂರ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಈ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಈ ತರ 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. The first is the glycocalyx, second is the cell wall, third is the cell membrane. ಏನೋ glycocalyx, cell wall, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? cell membrane. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋದ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2 ಆಮೇಲೆ 3 ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಈ ತರ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು
This glycocalyx can be present as loose sheet called as slime layer na ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. Thick and tough idre, that is called as capsule. So glycocalyx can be in slime layer form or glycocalyx can be in capsule form. ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕನ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟಿಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಅದು 3 ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 ಲೇಯರ್. ಆ 3 ಲೇಯರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ. 70s ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್. ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್. ಈ ಮೀಸೋಸೋಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ ಕೂಡ. ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿದು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್, ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ obviously there is nucleoid here student, there is nucleoid here. Okay na. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ there is pili and fimbriae. ಈ pili ಮತ್ತೆ fimbriae will not help in mobility help ಮಾಡಲ್ಲ. this pili and fimbriae will help in attachment to substratum. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, that is mainly done by pili and fimbriae ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. pili ಮತ್ತೆ fimbriae ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then there is obviously flagella here. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಹುಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ, ಹುಕ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಸೊ 3 parts ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. 3 parts ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 3 parts ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು NCERT ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ದ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು? ಇದು ಏನಿದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಂಗೋಲಿ? ಏನ್ ರಂಗೋಲಿ ಇದು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ರಂಗೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ರಂಗೋಲಿ ಸರ್? ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್? ಏನಪ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಒಂದೆರಡು ಏನೇನಿದು ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೈವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡದ. No students, look at this diagram, you will get a better understanding. Okay na. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is called as a cilia. Cilia ಇದು cilia. Cilia is a structure which helps in movement. ಈ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ cilia ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. cilia ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. cilia will always help in movement. ಇದು cilia ಇದು. This entire thing is called as cilia. ನೋಡಿ. Now, ಈ cilia, this part is called as the basal body, also called as kinetochore. Sorry, not kinetochore, kinetosome. Basal body ಇದು.
Basal body also has 9+0 arrangement, just like your centrioles. ಸರಿನಾ? Now, ಈ ಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅದು ನೀವು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತರ can you see there are multiple tubes here? Tube. There are hollow tubes here. These hollow tubes are called as microtubules. Enedu? Microtubules idu. These microtubules are hollow cytoskeleton structures. Cytoskeleton structures idu hollow tubes. ಈಗ ಈ hollow tubes ನೀವು ಟಾಪ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಟಾಪ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ತರ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. The same diagram is the same diagram given to you in the NCERT. Same diagram given to you in the NCERT. So this is what is this? This structure given here is the top view of a cilia or flagella. On the cilia on the flagella adu top view idu. Cross section madadmele top view barattala. That is this structure. Okay na? So I hope ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು what is the structure here. ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ it has 9+2 arrangement. Now what is 9+2 arrangement? 9 refers to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 periphery ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ 9 periphery microtubules. ಏನು microtubules are cytoskeleton protein structures tube like hollow structures 9 ಇದೆ. all doublets. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ microtubules ಇದೆ. So peripheral microtubules, central microtubules attached by bridge here. Central ಮತ್ತೆ periphery और ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is something called as central sheath student. There is something called as central sheath. Now ಈ central sheath ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ with the help of your radial spokes. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಈ ತರ ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆಚೆ. ಇದೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಂಕರ್ಸ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್, peripheral microtubules, central sheath, central microtubule, bridge. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ PS2 PS1 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಫೋಟೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ. Now here you have to remember only the coin-like structures here called as thylakoids. ಈ thylakoids ಒಂದು stack ಆದ that is called as grana. ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಲೆಮೆಲೆ ನೋಡಿ. thylakoids, grana, stromal lemele. ಈ ಗ್ರಾನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಲೆಮೆಲೆ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the entire matrix is called as stroma. It is called as stroma. ಅದು ನೆನಪಿಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ DNA. ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಸ್ ದ RNA ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. RNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is something called as perinuclear space. ಔಟರ್ ಇನ್ನರ್ perinuclear space. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ there is nuclear pore here. ಏಕೆ? this nuclear pore will make sure RNA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ತರ ಅದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬಿಡಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ದ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಸಾರಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರೈಬೋಸೈಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದಾನೆ, ಆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಸ್ಟ್ ತಾನೆ, ಅವನು ವೇಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಏನು? ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 ತರ ಇದೆ: ಪ್ರೋಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕೋಎನ್ಸೈಮ್, ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್, ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೀಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ? ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. NAD+ ಮತ್ತೆ NADPH are also cofactors here. Okay. Carboxypeptidase ಅಲ್ಲಿ zinc is a cofactor. So
ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. MVSAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4th ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. MVSAT, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. If I'm not registered till now students, MVSAT also is happening on the 11th and 12th. So adnu kuda try ಮಾಡಿ. Okay na? So bye bye students, all of you, have a great day ahead and all the best.